हालेलुया। प्रभु जीशु कृष्ण मधुर नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय भाई और भौणी मानू प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आउ एक दिन प्रभुंकर वाक्य शुणवाई आम सियन मंडली तरफर आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आसतु मोर प्रिय भाई भौणी मानू यही संध्याकाल समय पुनर्बार प्रभु आम को सुंदर सुजोग देथिबारु आम समस्ते मिसी प्रभु को धन्यवाद करिबा। मो सहित वर्तमान आपण माने बाइबल खोलंतु। बाइबल रे किछि अंश आम पाठ करिबा। प्रभु आमको देथिबा वाक्य आम माने आलोचना करिबा। मु आपण मान को कहि अछि आम सियन मंडली रो जो मिनिस्ट्री बा सेवा आपण मान को ज्ञात कराउछि। आ विशेष करी आमर ए यूट्यूब चैनल रे कौनसी आकर्षित विषय जागतिक आकर्षित विषय किछि नथिबो। केवल पवित्र आत्मा को चालना रे आमे माने तुम पई प्रार्थना करूछु। आ पवित्र वाक्य तुम मान को निकट को पहुंचाइबा पई आम मान को प्रभु जो दायित्व दे अछंती से दायित्व को आम निभाउछु। प्रभु आम मान को कौथि पई नियुक्त करि अछंती से अनुसार आम चालू अछु। सबुदिन किछि ना किछि वाक्य तुम मान को निकट को धरिक आसीबा पई प्रभु मो हृदय रे बा आम मंडली रे मते नियुक्त करिथिबारु प्रभु को नाम धन्यवाद करूछि। कारण मु दीनहीन दरिद्र मु किछि नुहे। मोठारे कौनसी निगुड़ तत्व कि नाई कौनसी एमिति किछि मर्यादा विषय किछि नाई। मु सारादुल मनुष्य अटे। मु बेसी पाठ मध्य पढ़ी नाई। मात्र प्रभु जीशु तांकर सेवा करिबा पई दीनहीन को मनोनीत करी बोलिक कहिथिले। तेणु मु दीनहीन हेले मध्य प्रभु मते मनोनीत करी अछंती। जहाँ भी हो आओ ए संध्याकाल समय रे आमे माने प्रभुंकर वाक्य देखिबा। समय को नष्ट न करी आमे माने सीधा सड़क वाक्य पढ़ी आमे प्रार्थना सहित आमे आगु को जीवा। आसंतु मो सहित खोलंतु यिर्मयाह पुस्तक आओ 17 पर्व तार 5 पदरु मु किछि अंश पाठ करूछि। यिर्मयाह पुस्तक 17 पर्व तार 5 पदरु मु पाठ करूछि। आपण माने ध्यान करंतु। सदा प्रभु ए कथा कहंती जो मनुष्य उपरे निर्भर करे और मांस को आपनार बाहु करे आउ जहार हृदय सदाप्रभु को निकटरू दूर को जाए से शापग्रस्त। से मोर विमुस्थित जाऊँ वृक्ष तुल्य हब। मंगल उपस्थित हेबा बेले से देखिब नाही। मात्र प्रांतर सूक्ष्म स्थान रे निवासी विहीन लवण भूमि रे बास करिब। जो मनुष्य सदाप्रभु को ऊपर निर्भर करे पुनि सदाप्रभु जहार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। कारण से जल निकट रे रपित और नदी कूल रे विस्तृत मूल वृक्ष तुल्य हेब और ग्रीष्म उपस्थित हेबा बेले से भय करिब नाही। मात्र ताहार पत्र सतेज हेब आउ अनावृष्टिर वर्षरे से चिंतित हेब नाही। किएब ताहार फल पड़िबार निवृत्त हेब नाही। कारण सबुठारु कपटमय अप्रस्तुति अप्रति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानी पारे।
प्रभु पठित वाक्य दे आमମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। विशेष करी से 17 पर्वर तार 9 टिके पाठ करिबा। अंतःकरण सबुठारु कपटमय अप्रति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानी पारे। आम्बे सदा प्रभु प्रत्येक मनुष्य को ताहार आचरण अनुसार ताहार कर्मर फल देवा पाई अंतःकरण अनुसंधान करू। आम्बे मर्म परीक्षा करू। प्रभु पठित वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना छोट प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत सदा प्रभु सजपुराकांत परमेश्वर वाक्य अति गभीर हेले मध्य प्रभु तुम आत्मा को चालन रे प्रभु आम किछि बुझी पारिबु एवं परमेश्वर आम सब बुझी न पारले मध्य प्रभु आमे जे प्रकार परित्राण पाइबा पाई एवं तुम राज्यर अधिकार हेबा पाई ए जागतिक जीवन रे आमे जे प्रकार परमेश्वर तुम आत्मिक जीवन यापन करि पारिबु से सहायता कर। आम समस्त तुम से समर्पण करी महिमा गौर प्रशंसा पूजा तुमको दे विशेष करी आम सहित तुम कथा कह जो भाई मैंने शुणुन से सहित तुम कथा कह तुम स्म कृपा आम समस्त को कड़े नि बोली जीशु को नाम प्रार्थना करी प्रभु आमेन हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो। आ विशेष करी ए दिन मध्य प्रभु आम मान सहित कथा कहती कारण आम मानकर प्रभु जीवित परमेश्वर। कारण मशा मध्य कहती आ दाऊद कहती आम मानक परमेश्वर जीवित ईश्वर। कारण से अब्राहमकर परमेश्वर से इसहाकंकर परमेश्वर से जाकुबंकर परमेश्वर जेहेतु ए माने आज मध्य जीवित अटंती कारण से मैंने पाराडाइस रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से नित्य स्थायी नगर रे बास करिबा लोक परी से मैंने पाराडाइस रे महा आनंद रछंती हेले से मानकर जीवन यात्रा शेष करी से माने जीवित देश रे जहा कि पाराडाइस रे से माने अछंती। आमे माने मध्य आमानकर जीवन यात्रा शेष करी से सहित आमे माने मध्य एकत्र हो पारिबा से सहित आमे मिलित हो पारिबा से सहित ईश्वर को राज्य को अधिकार करि पारिबा। सेतिपाई आमे माने एई माया जंजाल माया संसार रे ए अंधकारमय जगारू ए शैतान रो हाथ थिबा एई पृथ्वी रु आमे माने रक्षा पाइबा पाई पवित्र बाइबल रो बसीभूत होचु। पवित्र बाइबल को आमे माने आधार करी चालू अछु। आसंतु मोर प्रिय लोक माने आज वाक्य को आमे माने टिके ध्यान करिबा। आमे शेष रे पढ़िलु अंतःकरण सबुठारु कपटमय। मनुष्यर अंतःकरण को परमेश्वर सूची पवित्र भाव रे सृष्टि करथिले। जेते बेले मनुष्य हृदय रे शैतान जगह पाइला से समय ठारू आज पर्यंत मनुष्यर अंतःकरण सबुठारु कपटमय अप्रति कार्य रूपे पीड़ित अछि किए ताहा जानि पारिबो। हालेलुया। किछि काम को न देवा परि से देखा जाउछि परमेश्वर को दृष्टि रे अप्रति कार्य रूपे से पीड़ित बोल कहले आपण मान जानि से दुर्बल कार्य न लगे पारिबा ए हृदय ए अंतःकरण कपटमय होइतिबारु ए अंतःकरण को प्रभु जीशु
ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ କପଟମୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସତ୍ୟମୟ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଚଳିଛନ୍ତି। ତାକେ ଏହି ଅନ୍ତଃକରଣ, ଏହି ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲାପ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତାଙ୍କର ଦେବାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ଆମେ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ 17:5 ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ, ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି କିଏ କପଟମୟ ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛି। ଯାହାର ହୃଦୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜାତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମତାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ କପଟମୟ ବୋଲିବା ଗୋଟେ ଜାଗା, କପଟମୟ ଯାହାକି ଶୈତାନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। କପଟ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ। ପ୍ରଥମେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ। ଏ ଶୈତାନ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲା, ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ବସିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ କପଟମୟ ଲୋକମାନେ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ, ମାଂସକୁ, ଏ ମାଂସ ବଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ବୀର ହିରୋ ପରି ଲୋକମାନେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁନୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଳରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆସିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଆକା ତାକୁ ମାରିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କପଟମୟ ହେଇଯିବ। ସେ କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ବାହନ ଯେଉଁଟାକି କାର୍, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେତେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସେତେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି,
ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତ୍ତଳ ହେଉ ଲୁହା ହେଉ କାଠ ହେଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ତରଳି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା 15 ପର୍ବ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ନିଶ୍ଚୟ 11 ପଦ 15 ପର୍ବର 11 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିନତି କରାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରିମିୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ହେ ଜିରିମିୟ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ? ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସବଳ କରିବା। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏମିତିକାର ସମୟ ଆସିବ, ବିପଦ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ରୋଗ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ତୁମ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ବିନତି କରାଇବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କରିବେ ବୋଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ନମ୍ରଚିତ ହେଇଯିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ମାଗିବେ। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଛୋଟ ଦେଶ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଭୟଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସାରା ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭୟ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ এই କଥା এই ଜାଗାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। এই ଜାଗାରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ବିନତି କରାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ବିନତି କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ତୁମଠାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶରେ ଥିବା ଅନେକ ଖଣିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିକରି ଆମ ଦେଶରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମଠାରେ ଲୁହା ଅଛି, ଆମଠାରେ ଖଣି ଅଛି, ଆମଠାରେ ପିତ୍ତଳ ଅଛି, ଆମଠାରେ କାଠ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ାକ, ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପ୍ରତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଅନଉଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଶୁଣିବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 15 ପର୍ବ 18 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ବେଦନା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଓ ମୋର କ୍ଷତ ଅପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ବେଦନା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଓ ମୋର କ୍ଷତ ଅପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ କାହିଁକି? ତୁମେ କି ମୋ ପ୍ରତି
ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଜିରିମିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ବିନତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଘାତରେ ଆଘାତ କରିଅଛ, ସେ ଆଘାତ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହିବ କି ବୋଲି ଜିରିମିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 19ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେବେ ଫେରିବ, ହାଲେଲୁୟା, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଅଛ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା କରିଅଛ, ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହେଲେ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସେଇ କୁପଥରୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଅବହେଳା ପଥରୁ ତୁମେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ, ତେବେ ଆମ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବାହାର କରି ନେବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭ ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମକୁ ପିତ୍ତଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କରିବା। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖଣିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ମାଂସକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାଂସକୁ ଆପଣ ବାହୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 17:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯେ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେ ତାହାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ମରୁଭୂମି ସ୍ଥିତ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସୀ ବିହୀନ ଲବଣ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବ। କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକ, ମନୁଷ୍ୟର ବାହୁବଳରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକ, କପଟିମୟ ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ କପଟିମୟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କେମିତି ହେବେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସୀ ବିହୀନ ଲବଣ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ବାସ କରିବା ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ନଥିବ। ଲବଣ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ବାସ କରିବେ। ଲୁଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତିକା ଜାଗାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯଦି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ,
ତାହେଲେ ତାର ପାଇଁ ଆୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ସିଏ। ତାର ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରପିତ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସେ ଉପର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ ମରୁଭୂମି ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସୀ ବିହୀନ ଲବଣ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏବେ ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲବଣ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବ, ସେ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରିବ। ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ତା ପଛକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇକି ରହିବ ସେ, କାରଣ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଶିଖିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ମାଗିପାରିବ, ତାର ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରପିତ, ନଦୀ କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପତ୍ର ସତେଜ ହେବ, ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଫଳ ଫଳିବାର ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ସେମାନେ ଦଳିତ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମକୁ ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ, ତୁମକୁ ଲୁହା ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ତରଳି ଯିବେ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ହାରିଯିବେ। ସେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁକମାନେ ଧରିକି ଆସିବେ, ଭୟଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଆସିବେ, ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ପ୍ରିଟିବ୍ଲିସନ୍ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେମାନେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବୁ। ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଲୋକ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଏସବୁ କିଛି ନ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ କହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶତ୍ରୁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବ।
ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିନ୍ତୁ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଖଣ୍ଡା ଖାତି ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମକୁ ପିତ୍ତଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ। ପିତ୍ତଳର କାନ୍ଥ ଯଦି ଥିବ କିଏ ଡରିବେ ଆଜ୍ଞା? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ପିତ୍ତଳର କାନ୍ଥ ଯାକ ଅଛ। ଶତ୍ରୁ ଆସିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଲେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଲେଶ ଦେଇକି ଗମନ କରିବ, କ୍ଲେଶ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ତାର ସମସ୍ତ ଆୟୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଆସିବ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଧରିକି ଆସିବ, ତାର ସମସ୍ତ ପର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଏକାଥରକେ ଆମ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିବେ, ଆମ ଉପରକୁ ସେ ବାଣ ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳର ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବା, ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ରସ ତେଜର ଅଭାବ ନଥିବ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସେ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ହେବ? ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରିବ। ସେଇ ଲୋକ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇ ଲୋକ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ନଦୀ କୂଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ସେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଣିରେ ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗଛର ପତ୍ର କେବେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ରସ ତେଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ସେ କିଛି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପତ୍ର ସତେଜ ହେବ। ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ମହାମାରୀ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ତୋଫାନ ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଗାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ସେ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସିବ। ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାର ପଳିବାର ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଶିଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ এই ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ
ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସିୟନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 31 ପଦର ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। 28 ପଦରୁ କିଛି ଅଂଶ 28, 29, 30 ଆମେ 30 ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ, ଭଗ୍ନ, ନିପାତ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଜଗି ରହିଲୁ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଓ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହିବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ତୋ ରାଜା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତମ ପ୍ରତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି, ତୁମର ଲୋକମାନେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଯିବେ, ତୁମ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସେସବୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ଥାନ, ହେ ଜିହୁଦା, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମର ନଗର ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ତୁମେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ, ନିପାତ କଲେ, ବିନାଶ କରିବା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମକୁ ରୋପଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତୃଗଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସନ୍ତାନଗଣର ଦାନ୍ତ ଖଟା ହୋଇଅଛି। ଏପରି କଥା ସେ ସମୟରେ ଆଉ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ମରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଖାଏ ତାହାର ଦାନ୍ତ ଖଟା ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଭୁଲ କରିବ ସେ ମରିବ, ଯେ ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇବ, ଖଟା ଫଳ ଖାଇବ, ତାର ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେବ, ତାର ଦାନ୍ତ ଖଟା ହେବ। ଯେ ଭୁଲ କରିବ ସେ ମରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହାର କର୍ମ ତାକୁ ଆକା ଧରିବ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବ, ଆମେ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମର ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବୁ। କାରଣ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅବସ୍ତୁକୁ ବସ୍ତୁ ପରି ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପରମେଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ବେଳେ ରହିବେ, କଷ୍ଟ ବେଳେ ରହିବେ, ସୁଖ ବେଳେ ରହିବେ, ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ବେଳେ ରହିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତାଙ୍କେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର।
तेणु मोर प्रिय लोक मैंने आज वाक्य अनुसार आम जीवन यापन करवा प्रभु जीशुख्रीष्ट निर्भर रहा प्रभु एम को पठित वाक्य दे आशीर्वाद करंतु आमेन। छोट प्रार्थना करवा सर्वशक्ति जीवंत कर सदा प्रवासी जो प्राकांत परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुचु आज वाक्य जो प्रकार प्रभु तुम लोक मान जीवन में प्रभावित हो तुम साहाय्य कर महिमा गौरव प्रशंसा पर्यंत तुमको दे जीशु को नाम प्रार्थना कले प्रभु आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।